Your microphone is on. So we'll be continuing with English language teaching. Hope my camera position is right. Yes, sir. The meeting. Okay. Meeting of Google.com. Material and complete of the editing of method note. The editing of was developed after counseling learning. CLL is a teaching method. Okay. Counsel learning. It's a technique that was introduced by Charles A. Curran. And according to this technique, the pedagogue will act as a counselor. His role, see, there will be say 10 students working together. They will sit in a group. Say they will form a circle, and the teacher leaves these students on their own, and only when it is required, the teacher will intervene. Here, the role of the teacher is that of a counselor. ஒரு லாங்குவேஜ் ஆக்டிவிட்டியை கொடுத்துட்டு ஒரு லாங்குவேஜ் சிலபஸை ரெடி பண்ணிட்டு அந்த லேர்னர்ஸை ஒர்க் பண்ண வச்சுட்டு இவர் பாட்டுக்கு என்ன வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாரு, கவுன்சிலர் வேலையை பார்ப்பார். சரிங்களா? மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க் வில் பி டன் பை த லேர்னர் ஹிம்செல்ஃப் ஆர் ஹெர் செல்ஃப். ஸோ அதான் என்னது கவுன்சில் லாங்குவேஜ் லேர்னிங். அண்ட் ஹியர் த ரோல் இஸ் டு அட்வைஸ், த ரோல் இஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் லாங்குவேஜ் அக்விசிஷன். More or less something like a counselor. தேவையான இன்புட், அட்வைஸ், அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட், இந்த மாதிரி ஒரு கோஆர்டினேஷன் ஒர்க்கை தான் அந்த பெடகாக் அங்க பார்ப்பாங்க. Based on counseling therapy. ஈவன் வந்து என்ன சொல்றாங்க, இந்த கண்டென்ட் ஆஃப் த லெசனே அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட டிசைட் பண்ணுவாங்க. Any disturbance with the presentation? Are you able to follow? Yes, sir. Very clear. Very clear. Okay. The student outlines its method technique. Involves the learner seated in a circle having a conversation about whatever they want to make. Consult with the teacher who is outside the circle to help formulate each other inside. Translation if need be. Done. Interaction hypothesis. Long hypothesis. Okay. Michael Long proposes that you pick up language, you acquire the target language through interactions in the target language. See, what do teachers do in colleges? English teachers generally speak to their students in English with the belief, at least when these teachers interact with, say, one or two students in a class, those learners will pick up the language from the teacher. And vice versa. Sometimes the learner, the teacher will also pick up words from the learner. சரிங்களா? அன்றாட வாழ்க்கையில இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் மூலமாக லாங்குவேஜ்ல ஒரு வளர்ச்சி இருந்துகிட்டே இருக்கும். எப்படி வளர்ச்சி இருக்கும்? சொசைட்டிக்குள்ள போய் நீங்க எல்லாத்தையும் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது, டார்கெட் லாங்குவேஜ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்க வேர்ட்ஸ் கத்துப்பீங்க, உங்கள்ட்ட இருந்து அவங்க வேர்ட்ஸ் கத்துப்பாங்க. அந்த குரூப்ட இருந்து நீங்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அக்யூர் பண்ணிப்பீங்க, உங்கள்ட்ட இருந்து அவங்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அக்யூர் பண்ணிப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் என்னது interaction hypothesis. Language is acquired through interaction. So we have discussed grammar translation methods. I'm skipping it. What is morphology? Dealing with words. Syntax is grammar. See, consciousness raising is a technique used by Rutherford. Rutherford feels when you are say helping a learner to acquire the English language, when you ask a learner to speak in English, you should allow the learner to be fluent. சும்மா ஊடையில போய் குறுக்கால என்ன பண்ணக்கூடாது, பேசிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. அப்படி குறுக்கால பேசினோம்னா அந்த லேர்னரோடைய ஃப்ளூவன்சி வில் பி அஃபெக்டட். இதெல்லாம் சரிதாங்க. அவர் அப்படியே விட்டோம்னா தப்பா அவங்க பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, நாங்க பாட்டுக்கு விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த லேர்னர் என்னைக்குதான் அந்த தப்பை திருத்திக்கிறது? அப்ப இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில ஆன் ஒன் சைடு யூ ஹாவ் ஃப்ளூவன்சி, ஆன் தி அதர் சைடு யூ ஹாவ் அக்யூரசி. இப்போ அக்யூரசின்னு நான் வந்து ஒருத்தங்களை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப வந்து என்ன சொல்ல புலி பண்ணோம் அல்லது ரொம்ப வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களால ஃப்ளூவெண்டா பேச முடியாது. சரி, ஃப்ளூவெண்டா பேச நீ எப்படினாலும் பேசிட்டு போன்னு விட்டோம்னா
நாளைக்கு கிராமர் மிஸ்டேக்ஸை திருத்திக்காமலேயே அவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ இதற்கு நடுவுல ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்டே எடுக்கணும். அண்ட் தட் இஸ் கான்சியஸ்னஸ் ரைசிங். Then and there, if possible, it is important to inform the learners about their grammatical errors. Consciousness raising. We have used the English until it has never lasted sometimes brought the authentication. Ever incorrect form done. So what is the difference between error and mistake? Error, I do not know the rule. Therefore, I commit an error. I know the rule. சரியா கசின் தான் சொல்லணும். ஆனா ஒரு ஃப்ளோல நான் என்ன பண்ணுவேன், ஸ்லிப் ஆஃப் த டங்ல கசின் பிரதர் I went to my cousin brother's home. சரியா, my cousin brother is in Chennai அப்படின்னு சும்மா ஒரு ஃப்ளோல ஸ்லிப் ஆஃப் த டங்ல சொன்னோம்னா அது வந்து மிஸ்டேக். அந்த ரூலே ஒருத்தருக்கு தெரியாது, தெரியாம அதை பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் எரர். எனக்கு திருத்த தெரியல, நீங்க எரர்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா எனக்கு திருத்த தெரியல. ஏன் தெரியல? ஏன்னா எனக்கு அந்த ரூல் தெரியாது. ஆனா மிஸ்டேக்குங்கிறது எப்ப நடக்கும், எனக்கு ரூல் தெரியுங்க, இருந்தாலும் அது ஒரு ஃப்ளோல தப்பு பண்றது, ஸ்லிப் ஆஃப் த டங்ல வருது. Fossilization, it is associated with Selinger. See, irrespective of the repeated suggestions that you give, the amount of practice that you give, still the learner will repeat the same mistake. அதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஃபாசிலைசேஷன். சரிங்களா? இப்போ இப்போ ஸ்காலர்ஷிப்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஸ்காலர்ஷிப்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். எத்தனை டைம் சொல்லி கொடுத்தாலும் லாஸ்ட்ல என்னதான் போய் ஒரு ஒரு மீட்டிங்ல பேசிட்டு வருவான், ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு பேசிட்டு வந்துடும். அப்போ அதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஃபாசிலைசேஷன். அதுல ஒரு ஒரு இன்டர் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா ரெண்டு லாங்குவேஜுக்கும் இடப்பட்ட ஒரு ஒரு விஷயமா அதுல இருக்கு. மிக்சிங் ஆஃப் டூ லாங்குவேஜஸ், ஒரு லாங்குவேஜோட ரூல்ஸ். சரிங்களா? இப்போ நான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சே சம்படி ஃப்ரம் கன்னியாகுமரியெல்லாம் தாண்டி ஒருத்தனை நான் வந்து கூட்டுறேன். அவங்களுக்கு என்ன பேசிக்கலாக பிரச்சனை இருக்கும், மார்த்தாண்டம் அந்த பக்கம்லாம் போனோம்னா ஆட்டோ வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஓட்டோ அப்படின்னு சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா? அந்த பார்டரில் இருக்கிறவங்க அண்ட் மலையாளம் பேசுகிறவங்க இவங்கெல்லாம் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆட்டோ வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ஓட்டோன்னு. அதேமாரி எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான் ஜார்க்கண்ட்ல. சரியா? we did PG at Loyola and he used to say vision as vision. சரிங்களா? விஜன் தான் சொல்லுவார். சரியா? அண்ட் அதே மாதிரி I had a friend in Kerala who used to call auto as auto. சரியா? நம்ம என்னதான் ரிப்பீட்டடா அவங்களுக்கு திரும்ப சொல்லி கொடுத்தாலும் இந்த இன்டர் லாங்குவேஜோட இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால they still commit the same error. So that is called fossilization. Selinger says it. இண்டக்டிவ் டிடக்டிவ் தெரிஞ்சதுதான். இன்டைரக்டா எக்ஸாம்பிள்ஸை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு கான்செப்டை புரிய வச்சேன்னா இண்டக்டிவ். டிடக்டிவ்னா நேரடியா ரூலை சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், இன்டைரக்டா நான் எதை சொல்லி கொடுக்குறேன், கிராமர் ரூலை சொல்லித்தரேன். டிடக்டிவ்னா நேரடியா நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துறேன், ரூல்ஸ் சொல்லிட்டு அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் வரேன். தட் இஸ் டிடக்டிவ். ஸோ ஆல்ரெடி நேற்றுக்கு மானிட்டர் பார்த்துட்டோம். See, meta language, say for example, first I'll explain it. Meta language is language used to describe language. For example, Gerard Genert says structuralism is meta language. சரியா? மெட்டா லிட்டரேச்சர், மெட்டா லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணுவார் ஜெரார்ட் ஜெனட். சரியா? ஸ்ட்ரக்சரலிசம் பத்தி பேசும்போது அப்போ லாங்குவேஜ் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் லாங்குவேஜ். உதாரணத்துக்கு கிராமர் புக்கு நான் எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவேன். அதுல என்ன இருக்கும், லாங்குவேஜை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ மெட்டா லாங்குவேஜ். லெக்சிக்கல் அப்ரோச், ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 60 பேர். அண்ட் இந்த 60 பேருக்கு நான் 6 மாசம் இங்கிலீஷ் சொல்லித்தரேன், இல்லை 2 மாசம் இங்கிலீஷ் சொல்லித்தரேன். இந்த 2 மாசம் வெறுமான வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ். Who says it actually? In which work? Hamlet. ஹாம்லெட்ல வரும். ரைட், ஓகே. வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரோட ஹாம்லெட்ல வரும்.
ஸோ அந்த முழுக்க முழுக்க அவங்களுக்கு வார்த்தைகளை மட்டும் சொல்லி கொடுக்கறத ஒரு மிஷனாக, ஒரு கம்ப்ளீட் சிலபஸாக டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? லெக்சிக்கல் அப்ரோச். லெக்சிஸ்னா as you know diction, words. Teaching is one master. C. So whenever you attend any examination, try to say filter from the meaning of a word. ஒரு ஆன்சரை டிரைவ் பண்றதுக்கு எதுல இருந்து நீங்க டிரைவ் பண்ணலாம்? அந்த வார்த்தையோட அப்ளை யுவர் காமன் சென்ஸ். இந்த வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங்கா இருக்கும்? யூ மே நாட் ஹவ் கம் அக்ராஸ் தட் டெக்னிக்கல் டேர்ம் எல்ஸ்வேர். பட் அந்த வார்த்தை நம்ம எங்கேயோ அன்றாட வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ற ஒரு வார்த்தை அதுல இருக்கும். அதோட தமிழ் மீனிங்கை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் அப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆன்சரை டெரைவ் பண்ணிட்டு வெளில வந்தீங்கன்னா அந்த ஆன்சர் சரியான இருக்கிறதுக்காக வாய்ப்பு 99.99% இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ நம்ம சொல்றோம் தீஸ் மார்க்ஸ் பிளே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். Small things are not small. A matter of say 2 marks can make a difference between recruitment and a disappointment. Content-based teaching, a second language. Learning approach where second language teacher. Content-based learning approach where second language teacher. Content-based teaching, சரிங்களா? Use instructional materials. இப்போ கான்டென்ட் பேஸ்ட் டீச்சிங் அப்படிங்கிறது சிபிஇ, கான்டென்ட் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ல இருந்து கொண்டு வராங்க இந்த தியரியை. இதுல என்ன பண்ணுவாங்க? உதாரணத்துக்கு ராமாயணம் இருக்குன்னா அதை கொண்டு போய் தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? அதை பேஸ் பண்ணி தே வில் லேர்ன் இங்கிலீஷ். அதாவது சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட்டையே லாங்குவேஜுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு பேர் கான்டென்ட் பேஸ்ட் எஜுகேஷன். சரிங்களா? சே ஐன்ஸ்டீனோட E = mc², அதை பத்தி ஒரு ஆர்டிகிள் கொடுத்துட்டு அது மூலமா லாங்குவேஜை கற்றுக் கொடுக்குறோம் பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. அப்போ அது கான்டென்ட் பேஸ்ட் டீச்சிங். சே HTML பத்தியோ இல்லை வந்து OTG பத்தியோ. OTG வாட் இஸ் ஃபுல் ஃபார்ம்? ஆன் தி கோ. ஆன் த கோ. சரியா? OTG இல்லை வந்து சே HTML. சரியா? ஏதோ ஒரு இதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு ஆர்டிகிளா ரெடி பண்ணி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி தரதுக்கு பயன்படுத்துறோம். தட் இஸ் கால்ட் கான்டென்ட் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் டீச்சிங். நான் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்? மேல உள்ளது மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல இல்லை இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ல கான்டென்ட் பேஸ்ட் டீச்சிங் நடந்திருக்கும். ஏன்னா அவன் எல்லா கண்டென்ட்டுமே எதில் தான் படிச்சிருப்பான்? இங்கிலீஷ்ல தான் படிச்சிருப்பான். இங்கிலீஷ் மட்டும் அவன் இங்கிலீஷ்ல படிக்கல, மேக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, ஜுவாலஜி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் படிச்சுட்டு வந்திருப்பான். இங்கிலீஷ்ல தான் படிச்சிருப்பான் அவன். அப்போ கான்டென்ட் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ல he has been say exposed to content based education. அண்ட் இது தமிழ் மீடியம்ல படிக்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்ன எது மட்டும் தான் இங்கிலீஷ்ல இருந்திருக்கும்? இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் இங்கிலீஷ்ல இருந்திருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி எஜுகேஷன் கிடைக்கல? கான்டென்ட் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் கிடைக்கல. கான்டெக்ஸ்ட பேஸ் பண்ணி மீனிங்கை கெஸ் பண்றதுதான் கான்டெக்ஸ்ட் க்ளூஸ். See, silent period again, it is associated with crashing. There will be a particular period where irrespective of your insistence, the learner will not open his mouth. சரி, அடிச்சு கூப்பிட்டா கூட அவன் வந்து என்ன பண்ண மாட்டான்? பேச மாட்டான். ஏன் பேச மாட்டான்? அவன் சைலண்ட் பீரியட்ல இருக்கான். இட்ஸ் நாட் தட் he has not acquired anything. சரி, அவன் கத்துக்கலன்னா நீங்க நினைக்க வேண்டாம். அவன் கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறான். அவன் ஒரு சைலண்ட் பீரியட்ல இருக்கிறான், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? ஒரு மாசம் 2 மாசம் ப்ரோக்ராம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமோட நடுவில் ஒரு 4 பேர் இருந்து பேச சொல்றீங்க. ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக அவங்க பேச மறுப்பாங்க. அதற்காக அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு கிடையாது. தே ஆர் கோயிங் த்ரூ சம்திங் கால்ட் அ சைலண்ட் பீரியட். ரொம்ப அமைதியாக அவங்க வந்து அக்யூர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எப்பமாவது ஒரு நாள் நம்ம கொஞ்சம் தூண்டி 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 மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு நாள் அவங்க பேசுவாங்க. Acquisition in naturalistic settings. It is silent period. This refers to extended format 2. Acquisition in naturalistic settings. It is next on. So basically, it refers to natural setting. Okay. The observation of Russian food claims that one of women observants without saying anything voluntarily will remain silent even after invited to speak. வாலண்டரா எதுவும் அவங்க வந்து பேச மாட்டாங்க. அதே நேரத்துல இன்வைட் பண்ணி நீங்க கூப்பிட்டாலும் they will not speak.
But they still acquire the language, but they are remaining silent. So that is called silent period. Silent way affect the only the learner can do that. Silent way, it's a technique by Gattigno. The name silent way refers to the teacher being silent. The teacher's way is silent, therefore it is called silent way. It is associated with Gattigno. இப்போ சைலண்ட் வேல யாருக்கு டாமினன்ட் ரோல் இருக்கும் பேசுறதுல? லேர்னர்ஸ். ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஒரு லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம்ல என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு செக் பண்றதுக்கு பேர் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் critical period hypothesis. Language acquisition becomes slower after puberty அப்படின்னு கிராஷன் சொல்றேன். Till the age say 12 13 till a person attains puberty, என்ன நடக்குது? Language acquisition is very very fast. ஒரு 3 yearsலயோ 4 yearsலயோ 2 yearsலயோ. And as we all know, language acquisition or any knowledge acquisition for that matter happens right when the child is in the mother's womb. You could have say derive a reference from the Mahabharata. எனக்கு அந்த ஸ்டோரி கேரக்டர் நேம் டக்குன்னு ஞாபகத்துல வர மாட்டேங்குது. அர்ஜுனனோட பையன் அபிமன்யுவா? சக்கரவியூகத்தை வயித்துல இருக்கும் போதே படிப்பார். சரிங்களா? So trust me, it is a well acknowledged fact. Right when the child is inside the mother's womb, language acquisition or knowledge acquisition happens. It's a very basic thing. Appo critical period hypothesis la till puberty language acquisition is fast. அதுக்கப்புறம் சில நியூரலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்குமா, அதனால language acquisition is a bit low, says Stephen Crash. Natural order hypothesis, நீங்க என்ன ஆர்டர்ல கண்டென்ட் டெலிவரி பண்ணாலும் அந்த லேர்னருக்குன்னு ஒரு ஆர்டர் இருக்கும். ஒரு நேச்சுரலான ஆர்டர்ல தான் அவங்க அந்த லாங்குவேஜ் அக்யூர் பண்ணிப்பாங்க. டீச்சர் சொல்ற ஆர்டர்ல அவங்க படிக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? அவங்க வந்து ப்ரீ டிட்டர்மைன் ஆர்டர் ஒன்று இருக்கும், அதுல தான் அவங்க படிப்பாங்க. அதுக்கு பேர் தான் நேச்சுரல் ஆர்டர் ஹைபோதசிஸ். So noticing it is associated with Smith, it refers to some amount of awareness in learning. Okay, oral method as it is given pretty clear on the screen, it is associated with Palmer. Eclectic approach, Baxton, context adaptive approach. Move from one single, no single method is the best. Depending on the context, I adapt a method. I mix it up. One day I'll take an audio to the class. Another day I'll be taking a video recording. On another day I'll give a lecture. Right? Mixing of one day I will be following grammar translation. So that is called as eclectic approach, which gives equal importance to all the approaches. Recording